салом алейкум бародаро. Ина мо граница гаштем. Ина мошин маздакати. Ин бачора бурдем овардем. Ҳамашуно аз ширкати Муҳаммад, ҳоҷи Муҳаммад. Ин бачора мепурсем кани чӣ хел гузаштиян, чӣ хел ҳамаша мепурсем кани чӣ гапа. Чӣ хел гузашта ака граница? Худо шукр ака нӯҳум чиза брондем мана рафтем граница ҳамаш нормально як телефон приветка мекунад ҳамаш шот ки наз рафта гузашти омдем. Дара гаи паю ягон кас пирсетун. ҳамаш нормально. Сами главный телефонҳои тоза мекунад, телефонҳои приветка мекунад. Мондигош ҳамаш нормально. Нами бачаҳои нами хел на кора. На бо дадри мошин аста. Мошин комфорт ака. Мошин ягон комфорти надорад. Кондиционер, музика, пузика ҳама чи аста. Ширкати ҳоҷи Муҳаммад. қасам ба худо бӯи пешоби хари расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам барои мо аз мушки амбара болотар аст. ҳазрат мега дар қафо шишта будам. гуфт ё муоз, ҳал тадри мо ҳаққуллоҳи ала ибодиҳ ва мо ҳаққул ибоди ала аллоҳ. гуфт эй муоз, ту медонӣ ки худои таоло дар зимаи бандагонаш чӣ ҳақ дорад ва бандаҳо дар зимаи худо чӣ ҳақ доранд? ҳазрати муоз мега гуфтам аллоҳу ва расулуҳу аълам. худову пайғамбар донотар аст. ин одати соҳобаи пайғамбар буд. яки суолаш мекунам, мега худову пайғамбар донотар аст. имрӯз баъзе бародаро суол мекунанд, бо ҷавобша чӣ меган? домло ина михел кор шудааст, ман ина михел ҷавобш додам, чӣ хеле мешавад ҷавобш? охи ай сарат муна ҷавобш ки гуфти бо чӣ занг мезанӣ? ман ана михел ҷавобш додам, ина михел ина михел чӣ мешида бошад? сари дилат мешавад, дига чӣ мешава охир? гуфт аллоҳу ва расулуҳу аълам. худову пайғамбар донотар аст. ҳазрати расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам фармуд ҳаққуллоҳи ала алибод ан яъбудуҳу ва ла юшрику биҳи шайъа. ҳаққи худо дар зимаи бандагон он аст ки худоро холис ибодат кунанд ва дар ибодати худо касе чизеро шарик накунанд. яъне аҳли ла илоҳа илаллоҳ бошанд, дар чорчӯбаи ла илоҳа илаллоҳ қарор гирифта бошанд. ва ҳаққул ибоди ала аллоҳ алла юъаззиба ман лам юшрик биҳи шайъа. ва ҳаққи бандагон дар зимаи худо ин аст ки касеро ки ба худо чизеро шарик накардааст азоб ната, дар дузах напартоя. аҳли ла илоҳа илаллоҳ ина хел қадр манзала доранд ки ҳақ доранд. худованд аҳли ла илоҳа илаллоҳу муҳаммаду расулуллоҳро ба шарте содиқ бошанд дар қавлшу, дар гуфторшу, дар дузах намеандохтааст. худову пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам ва малоики худо дӯст медоранд аҳли ла илоҳа илаллоҳ. фақиҳ абилайси самарқандӣ дар бустонулорифинаш ривоят мекуна, мега 7 калима аст ки ҳар касе ки ҳамин 7 калимаро макаррар доим зикр кунад, ӯ муҳибби худову муҳиди малоик аст. худованд шарофати ӯро иқрор мекунад, яъне пеши худо шариф аст, пеши малоики мақарраби худо шариф аст ин шахс, ба шарте ки ҳамин 7 калимаро макаррар доим дар мавзеаш истифода бабарад. аввал қабл аз он ки як кори хайреро шурӯъ кунад, бисмиллоҳи раҳмони раҳим мегӯяд. калимаи аввал бисмиллоҳи раҳмони раҳим. дуюм, вақте ки ҳамун кори хайра анҷом дод, алҳамдулиллоҳ мега ё алҳамдулиллоҳи раббил оламин. сеюм, вақте ки нақша мекаша ки фардо ё пас фардо ё соли оянда ягон кореро мекунам, албатта ки дар қафош иншоаллоҳ мега, агар худо хоста бошад, зеро агар нага хокиш бод мешавад. чаҳорум, агар ба шарти мабоду аз забонаш ягон сухани ноҷое биромад, ягон гапи номаъқуле биромад, я сухани лағв гуфт, астағфируллоҳ мега филҳол аз қафош. панҷум, вақте як кори макрӯҳеро дид, як кори ноҷоизеро дид, як ҳавлу тарсеро дид, ла ҳавла ва ла қуввата илла биллоҳи алалии алазим мега. шашум,
وقتی که مصیبت به سرش آمد یا به سر یک نفر همسایه و خویش اقرباش آمد یا یک نفر دوستش آمد، کلمه استرجاع به زبان میراند: انا لله و انا الیه راجعون. و هفتم که کامل کننده همه ایشش است، همیشه شب و روز دائما لا اله الا الله محمد رسول الله ذکر میکنه. این شخص پیش خدا و پیش پیغمبر و پیش ملائکه های خدا محبوب است و شخص شریف دانسته می شود. شریف یعنی عزیز، با آبرو، سید، آدم با عزت، با عظمت دانسته می شود به خاطر لا اله الا الله محمد رسول الله گفتنش. در خبر اومده است که خداوند متعال اهل لا اله الا الله محمد رسول الله را از عذاب ها خلاص میکنه، نجات میده. حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید: من شهد ان لا اله الا الله و ان محمدا رسول الله حرم الله علیه النار. هر کسی گواهی میدهد که نیست معبودی بر حق مگر الله سبحانه و تعالی و گواهی میدهد که محمد صلی الله علیه و سلم رسول بر حق اوست، خدای تعالی بر این بنده آتش جهنم حرام میگرداند. حدیث عباده ابن صامت روایت کرده است، در صحیح مسلم اومده است. ببینید در روایت دیگر حضرت عثمان در صحیح مسلم اومده است، پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم گفت: من مات و هو یعلم ان لا اله الا الله دخل الجنه. هر کسی در حال منبره که اقرار است که نیست معبود مگر الله سبحانه و تعالی، این بنده داخل جنت می شود. این بنده جنتی است، برای شهادت بده. بخاری روایت میکند از حضرت ابوذر غفاری صحابی بزرگ پیغمبر صلی الله علیه و سلم: آتیت رسول الله صلی الله علیه و سلم و علیه ثوب ابیض و هو نائم. میگوید نزد پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم آمدم، حضرت در بدن لباسی سفید داشت، خواب بود، نافارش نکردم. میگه برگشتم. ثم آتیته و قد استیقظ. بار دیگه وقتی اومدم حضرت علیه از خواب خیسته است. گفت: یا ابوذر، ما من عبد یقول لا اله الا الله محمد رسول الله ثم مات على ذلك الا دخل الجنه. هر بنده ای که لا اله الا الله محمد رسول الله میگه و اهل همین کلمه از دنیا میروه، این مرد داخل جنت میشود. حضرت ابوذر غفاری بسیار کنجکاو بود، بسیار ناترس بود. از همه زیادتر پیغمبر همین حضرت ابوذر سوال میکرد. گفت: و این زنا و این سرق، اگر چند دزدی و زنا هم کرده باشه. حضرت گفت: و این زنا و این سرق، اگر چی دزدی و زنا هم کرده باشه. حضرت میگه حیران شدم، با سوالش میکنه: یا رسول الله، و این زنا و این سرق، اگر چند دزدی و زنا هم کرده باشه؟ باز در جواب پیغمبر میگه: و این زنا و این سرق، اگر چند دزدی و زنا هم کرده باشه. حضرت میگه طاقت نکرده باری سیم با گفتم: یا رسول الله، و این زنا و این سرق؟ در جواب گفت: و این زنا و این سرق علی رغم انف ابی ذر. گفت: بله، اگر چند دزدی و زنا هم کرده باشه علی رغم انف ابی ذر. ابی ذر نمیخواد که خدای گناهی را ببخشه، نمیخواد که خداوند را داخل جنت کنه، لیکن اگر حتی همین آدم توبه کنه، توبهش اگر توبه صدقی باشه، توبه نصوح باشه، خداوند داخل جنتش میکنه. معنی گپی نیست که من لا اله الا الله محمد رسول الله بگم زنا کنم، دزدی کنم و بگردم. نه، نعوذ بالله، هیچ وقت این گپ این معنی را نمیده. معنی گپی است که یک آدم زنا کرد یا گناه کرد، دزدی کرد، بعدا اصلاح شد، توبه کرد، در چارچوبه لا اله الا الله محمد رسول الله داخل شد، اگر خدای بزرگ همین بنده را به فضلش بگیره، گناهاش هم ببخشه، یک روز داخل جنتش میکنه. دیگه از او زینای کردگیش و از دزدی کردگیش سوالش نمیکنه. اما اگر به عدلش بگیره،
همون موافق جنایت کردگیش جزاش میبینه، چند سال باشه، بعدا البته داخل جنت میشه و مادام که اهل لا اله الا الله است. به این معنی اومده است. خدا نگه بداره که او گناه کبیره مثل دزدی و مثل زنا چی مقدار مهلت داشته باشه. در آیات های قرآن اومده است حکم میگه خداوند، احقاب لابثین فیه احقابا. حکمش در تفسیر اومده است 80 سال، بعضی ها حتی گفتیان 100 سال. این حکم پشت حکمش چقدر خدای تعالی خودش میدونه. زمان خاطر بسیار مغرور نشوید. اون مردمی که متاسفانه از عبادت خدا دور هستند، متاسفانه امروز نماز نمیخونن، نه که دعوا میکنن که ما اهل لا اله الا الله هستیم، روزه شون میخرن میگن که ما اهل لا اله الا الله هستیم. ها فراموش نکنه وقتی که اهل لا اله الا الله میگیم کسایی را ما در نظر داریم که قایم و استوار استادیان در لا اله الا الله، از چارچوبه لا اله الا الله و محمد رسول الله خارج نشدین. یا شاید اهل لا اله باشن، اهل لا اله الا الله نباشن. در این اهل لا اله همو کمونیستا و اتئیستا هم داخلن. همو خونه سوخته میگن لا اله، خدا نیست، پادشاه نیست، خاک نیست، بلا نیست. همه اتئیستا هم میگن که لا اله اتئیستا هم میگن. به الا الله شخص مؤمن شماریده نمیشه. حضرت علامه اقبال قصه روسیه را کرده است، روسیه بلشویکا را. همون وقتی که بلشویکا در روسیه سر قدرت اومدن با سرداری لنین، علامه اقبال زنده بود. بعد میره شرح میده که سببش چی است. همچنان بینی که در عهد فرنگ بندگی با خواجگی آمد به جنگ، روس را قلب و جگر گردیده خون، از ضمیرش حرف لا آمد برون. در عهد فرنگ میگه در همین زمان فسق فساد اروپایی روسا را قلب جگرش خون شد، بیزار شدن، از دهنشو گپ لا برومد. آن میزان کهنه را برهم زده است، تیز نیش بر رگ عالم زده است، کرده ام اندر مقاماتش نگه، لا سلاطین لا کلیسا لا اله. وقتی میگه خوشو تحقیق کردم که لا ای اروسا چی باشه، لا اینا لا سلاطین لا اله لا کلیسا، یعنی که نیست بود پاچا، نیست بود کلیسا، نعوذ بالله نیست الله. این لای روسا و بلشویکا همی است، لا اله هن اینا، الا الله ندارن. فکر او در تندباد لا بیماند، مرکب خود را سوی الا نراند. این بیچاره در همین لا اله رست شد، اندکی دیگه اسب پیشتر نرم که الا الله بگه مگر الله، ایشا نگفت. فکر او در تندباد لا بیماند، مرکب خود را سوی الا نراند. آیدش روزی که از زور جنون، آیدش روزی که از زور جنون، خیش را زین تندباد آرد برون. من باور دارم گفت که یه روز نه یه روز از همین تندباد، از همین گرداب خچه خلاص میکنه، از گردباد لا اله خچه خلاص میکنه به سوی الا الله. آیدش روزی که از زور جنون، خیش را زین تندباد آرد برون. لا و الا ساز و برگ امتان، لای به اله یا که نفی به اثبات مرگ امتان. لا به اله نمیشود، ساز و برگ امتا لا اله الا الله است. لا اله توقش مرگ امتا است، نفی به اثبات مرگ امتا میشود. از همین خاطر لا اله به الا الله نمیشود، نفی به اثبات نمیشود. همچنین لا اله الا الله به محمد رسول الله هیچ وقت نمیشود. هر کسی که اهل لا اله الا الله هست و اهل محمد رسول الله نیست، و کافره. معنای گپ علامه اقبال این نیست که روس‌ها یک روز با اهل کلیسا میشوند، نه. علامه اقبال میگه که یک روز نه یک روز همین روس‌ها هم راه حق در مییابند، به سوی اسلام میل میکنند، مسلمان میشوند.
امروز الحمدلله در روسیه پروسسی مسلمان شوی قوم های روس بسیار تیز و تند است. الحمدلله بسیار خوشو رفته است. خداوند اک نگهشو بداره. یک برادر داریم با نام حاج قربان علی، همه 2 هفته قبل از این اسکندری برادرمون توی کرده بود. اسکندری که اعلانش کرده بودیم یا تو هست در مسجد که مسلمان شده است، تویش کردن. یک دخترک صالحه افتن زنش دادن. بعد در توی اومدن رفیقای اسکندر، یکی نامش عبدالله، نامای روسیشون نمیگیم که، یکیش نامش عبدالرحمن، لباسای سنتی در بر، چنان زیبا و آزاده با این لباس اسلامی و سنتی. همین مردمی سفید پوستی روس هم قیمزه بکی چشمو اگر کبود باشه میپرسیش کک دیلا الحمدلله، کک здоровье الحمدلله، سبحان الله الحمدلله. ایرا ببینه غرض محمد اقبال لاهوری همین است که یه روز این مردم نجات مییابند. مادام که عدالت میخواهند نجات مییابند. هر کسی عدل بجویه عاقبت الامر میایه به اسلام میرسه. لف تالستوی همون نویسنده بزرگ روسا میگه предел совершенства совершенного человека اسلام. بلندترین نقطه انکشاف انسانی متمدن اسلام است. از این نقطه بالاتر نیست. تمدن بشری از اسلام نقطه بالاتر نداره. معنی گپش. علامه اقبال وقتی که سخن میگه همین را در نظر داره. پس لا اله الا الله به محمد رسول الله هیچ است. برادرای عزیز، امام مسلم روایت میکند از پیامبر صلی الله علیه و سلم، حدیث راوی اومد ابو هریره رضی الله عنه روایت کرده است که رسول خدا صلی الله علیه و سلم سوگند یاد کرد، والذی نفس محمد بیده، قسم به خدایی که جان محمد در قبضه قدرت اوست، لا يسمع بی احد من هذه الامه یهودی ولا نصرانی ثم يموت ولم يؤمن بالذي ارسلت به الا کان من اصحاب النار. هر کسی که گفت نام مرا میشنوه، از شریعت من با خبر میشود، او خواه یهودی باشد خواه نصرانی باشد و قبل از او که به اسلام ایمان میارد اهل لا اله الا الله و محمد رسول الله میشود، اگر از دنیا بگذره او اهل دوزخه. کتابی بدم فایدهش نمیکنه، اهل لا اله الا الله بدم فایدهش نمیکنه. پس کامل شدن این کلمه در صورت است که بعد لا اله الا الله محمد رسول الله باشد. به این کامل هیچ وقت نمیشه برادر عزیز. سبحان الله. و ما و شما الحمدلله اهل لا اله الا الله هستیم. بزرگترین کلمه، زیباترین کلمه، فاضلترین کلمه. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمود افضل ذکر لا اله الا الله، بهترین ذکرها لا اله الا الله است. از این ذکر بالاتر، از این ذکر بالاتر تصور کرده نمی شود. حضرت مولوی یک نظم دارد برای آنکه شما درک کنید که اهل لا اله الا الله چی مرتبه دارن پیش خدا، چی منزلت دارن، چی بزرگی دارن. انشاءالله همین نظمه به سمتون میرسونم. حضرت میگوید آن مجوسی گبرکی آتش پرست بحر عزم هند در کشتی نشست. یک زردشتی، یک گبری زردشتی که در ایران زندگی میکرده است، به خاطر سکونت در هندوستان عزم سفر هندوستان اختیار میکند و به خلیج فارس رفته و در کشتی سوار میشود. در ایران مجوسی ها گبرها همیشه بدن، تا حالی را هستند. اینا ببینید در اسلام جمهوری، در ایران جمهوری اسلامی است، اما تا به حال طبق خبری که در آمار هست، در ثبت آمار، در استاتستیکا، زیاده از 10,000 آتش پرست زردشتی در ایران زندگی میکنند. اینا مثل این زردشتی ها و آتش پرستای ما نیستند که از پدر و مادر مسلمان تولد شده و بعد کافر شده باشند. نه، اینا پدر جد اجداد گذشته هاشو همش همون مجوسی و زردشتی بدیان.
این شخصایی که بعد زردشتی شدن از اسلام یا بعد نصرانی شدن، اینا از زردشتی و از نصرانی ها به مراتب پستر و خورتر هستند. همه سگ قدر قیمت داره در اسلام، یک نرخ معین داره، اینا ندارن، اینا مرتدن. اکو وقتی که مجوسی و گبرکای ایران گفتیم در نظر داریم همون کسایی را که جد اجداد گذشته هاشو همش مجوسی بدن و این یک دلیل بسیار قوی است بر ضد او شخصایی که متاسفانه امروز هم زبان کینه و کدورت دراز کرده و اشغالگران عرب میگویند، دین اسلام ها میگن به ضرب آتش شمشیر پهن کردین. والله این دروغ است. خدای تعالی در قرآن گفته است لا اکراه فی الدین، در دین مبین اسلام مجبوریت نیست. هیچ قوم و هیچ خلقی را مسلمان ها مجبور نکردن که شما اسلام رو بپذیره. این گپ دروغی محض است و بزرگترین دلیل انمو زندگی کردن گبرها در تهران بود. یک کوچه گبرها داشتیم، زیاده از 10,000 آدم زندگی میکنه. از هم دولت اسلامی است در ایرانه که کسی کارشو نمیگیره. همین زردشتی گبرک به خاطر سفر هندوستان خلیج فارس می روید، در کشتی سوار می شود. باد شورته کرد گمراهی رشید، باد کشتی غرق کن اندر رسید. قدرت خدای تعالی بحر طوفانی می شود، در بحر طوفان می خیزد. گبر را نزدیک غرق آمد فراز، در تکاپو افتاد آن کارساز. این بیچاره گبر دید که طوفان موجش چند متر خسته است، ای کشتی بلند تلخش گفید. طوفان بحر بسیار دهشتناک است. حتی برای کشتی های امروزه که اقیانوسگر هستند، کشتی هایی که همش میدونیم موتور دارن با قوتن، بعضا میشود که همون طوفان چپه میکنه این کشتی ها رو. چی برسد به عصرهای میانه که بیچاره کشتی های بسیار عادی داشتن، کشتی های بادباندار بود، اندک طوفانی سختتر میشد در بین بحر میشدن، البته که غرق میشدن. گبر وقت طوفان ادی تلخش کفید، ناله میزد سوخته که نار نار، الغیاس زینهار. هر کسی بر ملت خود میتند، اعتماد بر اعتقاد خود کند. در وقت ظلمت هر کس خدا میگه، هر کس همون معبود خودش در مراجعت میکنه. این بیچاره علو پرست یوخی دیگه چی بگم؟ علو با فریادم برس گفته یا نور. گبر در آب افتاد و دست پا، چون وزغ میزد ولی دور از نجو. وقتی این خانه سوخته ای آتش میگه به فریادم برس، البته غضب خدا 10 چندان میشود. کشتی غرق شد. این گبرک در روی آب زد مثل دیگر برادرایی که در کشتی سوار بودن. اگه بیچاره مرغاوی واری قلاچ میکشه و در او بحری بیکران از او قلاچ کشیدن تو چی فایده ایاخی؟ میزدی فریاد که ناری سنی، قبله مقصود و معبودی منی. چند سالت کرده ام من بندگی، از تو دارم مردگی و زندگی. ناله داره در روی او که آتش مقدس یا آذرگوش است. این آذرگوش است به مکان آتش مقدس شده. چندین سری سال من عبادتی تر کردم، برای تو قربانی ها میکردم، پول میدادم، زام پرستیدم تو را اندر زمان، تا چنین روز رسی فریادی من. برای آن من تو را پرستش کردم که در همین روزی سخت دستگیریم کنی. غیری تو پشت پناه هم نیست کس. این را ببینید خدای تعالی اگر که خودش هدایت نکنه، عقل عاقلا هم عاجز است. بعضا یک شخص میبینی همین قدر عاقله، همین قدر زیرک بلاهای، اما از عبادت خدا دور، از رحمت خدا محجور. بعضا حیران میشه که اوخی خونه سوخته این قدر عقل فراست داره، چرا همه حقیقتی را که حتی برای کورها عیان است نمیبینه؟ چرا این آفتاب درخشانی را که اگر چند کور نوری او را نمیبینه اما گرمیش احساس میکنه، از این غافل است، از این محروم است؟ فراموش میکنیم که اوخی خداوند این بدبخت از هدایتش محروم کرده است. از کجا ببینه؟ از کجا بدونه؟ حکم شاه بر عقل بر گوش خرد، گر فلاطون است حیوانش کند. همه بیچاره هم گریه و ناله داره. زام پرستیدم تو را اندر زمان، تا چنین روز رسی فریادی من.
غیر تو پشت پناهم نیست کس، غرق آبم آتش و فریاد رس. از قضا ملاح مردی پخته، مانده بود نزدیک او بر تخته. خنده اش آمد از آن آتش پرست. یک ملاح مسلمان یا مریک چخونی کرده است، یک پوره شکستگی همون کشتی را بالوش ده سوار شده است، در بالای همون اکم منتظر ایستاده است که کی طوفان خاموش می شود. خودش جانش در تلواسه، از این گریه و ناله های گبر خندش اومد. خنده اش آمد از این آتش پرست. گفت او را ای زیباد عجب مست، آتشی که کرده ای او را پناه. عبد اوی و از او زینهار خواه، او همر چون تو در این شش در بدی، حال او از حال تو بدتر بدی. ای رو درگور گفت آخه او آتشی که تو از او کمک میخواهی و دستی بندگی به سوی او دراز میکنی، اگر در جای تو میشید احوالش احوالی تو بد میشید. چه خیلی تو ایدروی آب بگیره. او خانه سوخته خداوند تو از خاک خلقت کرده است. آب اگر چنده غرق تم که کنه نابودت نمیکنه، در آب محلیل نمیشه، حل نمیشه. نه که او آتش در یک لحظه نیست نابود میشه. او همر چون تو در این شش در بدی، حال او از حال تو بدتر بدی. خالق آتش بود فریاد رس، غافل از دولت مشو ای هیچ کس. یک خونه سوخته گفت همون خالق آتش، او خدای بزرگی که آتش خلق کرد، توی ابله خلق کرد، دولت ثروت خلق کرد، پادشاه و مملکت خلق کرد، فقط همون به فریادت میرسه. دیر نشده است، توبه که لا اله الا الله و محمد رسول الله بگو، به سوی خدا مراجعت که، از خدا التجا که خداوند دست میگیره. فقط خدا تو را نجات داده میتونه. لا اله الا الله کلید جنت است برادرای عزیز. هر کسی اهل لا اله الا الله است، الکی در همین دنیا در دستش کلید جنت داره. دلش پر که کی رفتم در جنت باز بکرم و میدرو میرم. در حدیث اومده است از معاذ ابن جبل رضی الله عنه، پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم گفت مفاتح الجنت قول لا اله الا الله. کلیدهای جنت انمی گفتن لا اله الا الله است. اما باز تاکید میکنم معنای این سخن اون نیست که هر کسی دروغکی هم لا اله الا الله و محمد رسول الله بگه، در صورتی که عمل نداشته باشد، عبادت نداشته باشد، دعوا کنه که من کلید جنت دارم، روش سیاه میکنه. بار حضرت وهب ابن منبه در نزد مردم موعظه میکرد درباره اعمال اسلامی، عملها، حکم عملها. بعد مردم تحذیر کرد که هشتونه در سر تو بگیره، غضب خدا را نیاره. هر کسی نماز خدا را نمیخونه، روزه خدا را نمیگیره، زکات مال نمیپردازه، او بدبخت البته به غضب خدا گرفتار میشود، او از جنت خدا محروم میماند. یک شخص گفت یا وهب الیس لا اله الا الله مفتاح الجنه؟ ای وهب گفت تو ما را چی قمی ترسانی؟ آیا لا اله الا الله کلید جنت نیست؟ آیا پیغمبر صلی الله علیه و سلم نگفت که لا اله الا الله کلید جنت است؟ من در کیسم کلید دارم، تو ما را چی میترسونی؟ حضرت گفت بلا ولکن لیس مفتاح الا وله اسنان. گفت بله لا اله الا الله کلید جنت است، نه که خاک در سرت یگان کلید دیدی که دندانه نداشته باشه، کلید دندانه داره. فاذا جئت بمفتاح له اسنان فتح لك و الا لم یفتح لك. اگر کلید گرفتی آوردی، کلید در شکافی در قلفی در تغری گرفته، در باز کرد، دندانهاش موافق باشه بعد در برود باز میشه. نه که کلید داشته باشه و دندانه نداشته باشه، یا دندانهاش موافقت نکنه، هیچ وقت در روی تو باز نمیشه. انا که دندانه های همو کلید 5 وقت نماز خواندن است، زکات مال دادن است، روزه ماه شریف رمضان داشتن است و برای کسایی که قدرت استطاعت دارن طواف خانه خدا را انجام دادن است که انشاءالله اینها موضوعهای صحبت آینده ما میشوند. مفصل انشاءالله هر هفته در یک موضوع با شما صحبت خواهیم داشت.